ഞാൻ ഈ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ഒരു സംഘാടക സംഘത്തിലെ തന്നെ ഭാഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏത് ജോലിയായാലും ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അതെ അതെ, കൂടുതൽ സമയം അതിനുവേണ്ടി കൊടുക്കും. കാര്യം ഒരു ടെമ്പററി മോഡറേറ്ററേ ആവുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ തുടങ്ങി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ പലരും ചോദിക്കുക. അത് ശ്രീജിത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ട്, സിനിമയുടെ ഡയറക്ടറുണ്ട്, കഥാകാരനുമുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. പിന്നെ പാട്ടിനെ കുറിച്ചെല്ലാം എൻ്റെ അടുത്തും ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്കൊന്ന് കൂടുതൽ സമയം അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ തുടങ്ങി വെക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു രണ്ടര ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തങ്ങ് നിർത്താൻ ഞാൻ. ഈ ശ്രീജിത്ത് വളരെ ഈ ശ്രീജിത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഫീച്ചർ ഫിലിമാണിത്. അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ശ്രീജിത്ത് ബേസിക്കലി ഈസ് എ വിഷ്വൽ ആർട്ടിസ്റ്റ്, വിഷ്വൽ ഡിസൈനർ. എനിക്കൊന്നത് മലയാളത്തിൽ സംസാരിച്ചാൽ മതിയല്ലോ അല്ലേ? Sometimes we can shift from English to Malayalam. Yeah. And Srijit is a very, very fantastic visual designer. He is one of the dominant designer in the Malayalam film industry. Not only in Malayalam, he is doing other languages too. And his establishment is called Old Monk. You can see whenever you watch films, you can see the Old Monk. That is the design of the posters and the online things and all visual things. And he brought up as a brilliant designer, and now turned and also advertisement filmmaker. And after this film, he did a web series. It is also telecasted, not streamed, not telecast. The word is telecast. It's masterpiece. It's streaming in Disney Hotstar. Yeah. And I am not that much familiar with OTT platforms, so I don't know exactly. Anyway, yesterday and also so many other it was a released film, and yesterday there was a small audience. But I hope that most of the people have seen this film, and anyone can ask. I'm very sorry to the people from other states because yesterday there was no subtitles. Very sorry. They downloaded already. That they didn't notice that there is a possibility of subtitle while downloading. And Indu Goban is one of the prominent short fiction and long fiction writer. I think most read now still the full bloom of readership is with him. That kind of enviously he is such a well-read author in Malayalam fiction writing. And it's the new book. I know it's something like. At the same time, it's a native and the international kind of theme. It's a wonderful book. It is already translated into English also. Simultaneously now, Malayalam fiction is in that stage, like Turkish fiction, like Chinese fiction, the authentic fiction. Simultaneously translating. We poets and the other genres, persons from other genres are very much jealous about our fiction writers because of their internationalism nowadays. We are talking about internationalism, and also so many stories are that transformed into films, feature films and short films. Now so many projects are going on. I don't remember all these names of some of the persons who call me for the songs. Oh, do you know that fiction? That story by Indu. So it is a very familiar thing whenever you discuss about a film. It is the story from Indu, and Indu is not only a fiction. That's why it's very much connected with the film industry also. So they are going to answer your questions. I think they will give their own a small introduction, and then you can ask questions. After then, 5 minutes, 3 minutes. ബേസിക്കലി ഞാൻ ആദ്യം പിന്നെ ഇന്ദുവണ്ണൻ്റെ കഥ I'm not that comfortable with English, that is why. Basically, what I meant is when I read his short story first, അപ്പോൾ ഞാനത് ആദ്യം കഥ വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് പിന്നെ എന്നെ കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്തത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദുവണ്ണൻ്റെ എല്ലാ കഥകളിലും ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മുടെ മലയാളം ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഒരു ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പാരലൽ സിനിമകൾ വരുന്നുണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സ്ത്രീ കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള സിനിമകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടാവാം. പക്ഷേ ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീം സോ കോൾഡ്
പിന്നെ ഒരു ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമയുടെ സ്ട്രക്ചറിൽ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഒരു രീതി ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി വേറെ ആയിട്ട് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാത്ത സിനിമകൾ ഉണ്ടായേക്കാം, പക്ഷേ അതിൻ്റെ എണ്ണം കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഭയങ്കര വിരളമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇന്ദുവണ്ണൻ്റെ എല്ലാ കഥകളിലും നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മല പോലെ നിൽക്കുന്ന അമ്മിണിയണ്ണൻ, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര വലുപ്പത്തിലുള്ള ഭയങ്കര മാച്ചോ ക്യാരക്ടേഴ്സ്, മെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കണ്ടാൽ പോലും ഇന്ദുവണ്ണൻ വളരെ വിദഗ്ധമായിട്ട് പിന്നെ അതിലും ഗംഭീര സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളെ തൻ്റെ കഥകൾ ഒളിച്ചു കിടത്തുന്ന ഒരാളായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കഥ വായിച്ചപ്പോൾ എന്നെ ഏറ്റവും ആകർഷിച്ചത് അതിൻ്റെ അകത്തെ 2 സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളായിരുന്നു. എസ്പെഷ്യലി പിന്നെ പിന്നെ രുക്മിണിയും വാസന്തിയും പോലുള്ള 2 ക്യാരക്ടർ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തമാശ, ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളത് റോഷൻ്റെ അടുത്ത് കഥ പറഞ്ഞപ്പം റോഷൻ മാത്യു ഇതിനകത്ത് പൊടിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറായിട്ട് ചെയ്ത് റോഷൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് എനിക്കിത് വളരെ ഇത് പിന്നെ രുക്മിണിയുടെയും വാസന്തിയുടെയും സിനിമയാണല്ലോ, അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പൊടിയൻ ചെയ്യാം എന്നാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പിന്നെ റോഷൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാനും നമ്മളത് ചെയ്തു വന്നപ്പം അതിനുശേഷം ഇപ്പം തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോഴും എനിക്കത് ആ 2 സ്ത്രീകളുടെ സിനിമയായിട്ട് കാണാനാണ് ഇഷ്ടം. അത്രേ ഉള്ളൂ പറയാൻ. ബാക്കി ചോദിക്കുമ്പോൾ. Shall I brief in English? In Malayalam commercial cinema, there are female characters, but the prominent, powerful characters are not that much familiar in. Some are there. That kind of models are very much obvious in Indu Goban's novels. You can adopt such powerful female characters from his fiction to the commercial cinema. Commercial cinema is that word is very special for him. So that's why also he decided to take this story. In this story, the female characters are very powerful. Even though there is the gigantic male character is there, like Ammanipula, still the very powerful characters, 2 characters are there. And also the actor who did that Podian, the second half hero, half villain, second hero. When he approached that actor, a young actor, after reading the story, he responded that if I can do that 2 female characters, I prefer that. There is no scope because of the gender problem. So I will do the other character. That kind of that female characters are the basic attraction for this story. That's what he. Okay. See, I'm also not comfortable in this bloody European language, Even though I will try to speak, because I didn't got much opportunity to speak in English, because I will be mostly in our den to write. And not only that, if I try not to speak in English, Anwar will try to translate it and I lost all the point and will everything you will use a poetic utterance and poetic elegance. That is why I am fearful. See, once I have written a story named Ammanipula Vettigis. That means the hacking case of Ammanipula. Ammanipula, somebody hacked Ammanipula. Some 4 or 5 people. Somebody may have seen that film yesterday, and 4 or 5 people hacked him. So that is called Ammanipula. Is the name of that character. That's its main character. And Ammanipula hacking case, that is the case. And I wrote and I published it in Madhurumi Weekly, a weekly in Kerala. And many people at that time, I was not at that till then I was not very familiar with this film world, whether my story is suited for writing or not, like that I was not aware. But many people from many writers, actors called me from the very first day of that magazine being published at that time. So I was very skeptical, because
when film people ask you that it is good for a film, that somebody is lacking in an artistic mode in that thing. I think I lost my artistic flavor is something. And but I think so. Somebody it will be useful for some people. That's good. But I have committed that story when my very friend of mine and our common friend Srijit and my common friend Rajesh Pinnadan, and he came to my home and he read that story before it's get published, and he told me that, and he was a budding screenwriter, and he told me there is a film in that writing. I told him I don't know whether it's suitable. That I doesn't know. From there on, I have some fear that some danger is lurking somewhere. And he said like that, will you give me that film for me to make it to write in screen or something? I said no, definitely. What is the problem? Definitely. So, but from the very first day, people approaching him, calling from minute to minute. From this is a good film. Will you give me that to write? I definitely big people in the industry, and I told him no. I have committed to my friend. At the time, he has co-written only one film with Srijit. So I told him, no, I won't, I have committed. That is not film, not no, filmistic. What is like that? I don't like that. Whenever. I'm sorry that I forgot to mention his name. He is the script writer. Yeah, This the original story is it's my original Rajesh. story. It's my original story. I am a literature. I am a content maker. Basically, that will be better. So I wrote it in, and after that there were colleagues in writing. So Srijit and Rajesh together made this film in this manner. See, at that time, what we are going, what we have to go for a discussion, because respected Mr. Tolpadi has told spoke everything about the democracy, and everything is like that. See, that film is about Ammanipilla, but sorry, that story is about Ammanipilla, the Doyen character in that film. He's a what is a lighthouse keeper. He was a lighthouse. He was a character. He was a Doyen in that in that as a character, and is build and everything like that. But Srita has already told that, and what he is interested in depicting that two ladies in that character, and take that character to the forefront along with the Ammanipula. That is a major difference between the basic story thread and the film itself is like. And I was skeptical about that. Why? Because not only that only because of that it's commercial problem, but they were very adamant, and they were clear in their idea that there should be their ladies should be in the forefront, and because of that it suffered a little in the commercial field also, that I think so. But they were very adamant in their point. They were clear in their mind that the ladies should be they will be on the central characters. So I like that film very much on my and on as Srijit and Rajesh film, and Rajesh got the best screenplay adaptation Kerala State Award for that film also. And so that is but I was I was very skeptical about that screenplay and everything like that on commercial terms.
not on other times. I like that film very much, and I told it still I like that film. But the only thing is that my opinion was that whether we have to shift that film to the Amnipilla's family perspective and inside the family story, and I told them that they told that it's not a problem. It has its own course, and it will come good, and that was their film. So I was okay. So the democracy is there because I have got some artistic flair in me, and Srijit, Anwar, and everybody has got their own artistic inclinations, flavors, and everything is like that, and we should give an exact place for them too. Then only the art will flourish. So I was and I was on that condition, so that is why this film came in this mode, and rest we can discuss, I think. See, better ask questions. That's better. ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. There is one. It's the first feeling I get is it's a very crisp movie. Bingo. It's a bingo movie. എൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻസാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഐ എം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്ലാറ്റ് ഫോർ ദറ്റ് മൂവി. ഈച്ച് ഫ്രെയിം ഈസ് ലൈക്ക് ദ കളേഴ്സ്, character sketch, story, the women centered, അതെല്ലാം അതല്ലാതെ ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് അത് അതിൻ്റെ കളേഴ്സ്, the each frame is like a painting, like, and my daughter likes that promo song, it's really bizarre, the yeah, and the sound, you have your soundtrack which you have used. The human voice is the prominent soundtrack, isn't it? The ha 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 ha, the the fighting thing, like, all those are very new to me. So you had especially the soundtrack, why you used that voice as a thing. It's very theatrical also, I felt, so പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്നതെല്ലാം പറയട്ടെ ഇത്. ആൻഡ് ദ ഗെറ്റപ്പ്, ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ഐ സീൻ ഓൾ ദ മലയാളം മൂവീസ് വെരി നാച്ചുറൽ, ലൈക്ക് ഇൻ കന്നഡ, ഹിന്ദി ഇപ്പം കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് ആവാൻ തുടങ്ങി. They are wearing very casual looks, but they are heroes, we hero worship. Even Mammootty, Mohanlal, ആരെയെങ്കിലും അങ്ങനെ വരൂ, and they are not scared to do negative roles or anything, like it's through their performance and the movie very popular ആവുന്നുണ്ട്. Whereas I don't think in Hindi or in Kannada where a star can do such roles, they will never do that. അങ്ങനെ ആ മാതിരിയിൽ ഒരു മലയാളം സിനിമ ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ്, സ്റ്റിൽ popular also. They are very popular. At the same time, ये नौटंकी नहीं होता है गाना गा के जो है, everything like. That's why I appreciate the Malayalam movies in this. But only one thing I wanted to know, like the dress, the amani and this they are wearing. Does in the villages they wear that kind of the tight blouse she's wearing, and this thing not എന്തുകൊണ്ട് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ആണോ ഇപ്പോൾ official ladies? അത് അങ്ങനെയായിരുന്നു മുമ്പ്, അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. Okay, that's what I don't know. I've seen in earlier movies, like off late I haven't seen that. So okay, it's a yes, late 70s അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. Yeah, no, it was not looking obscene at all, like, it's looking very this thing. Yeah, and just so these are all my observation. Very undu. Okay then. Yeah. എനിക്ക് നമ്മുടെ ആ കുട്ടിക്കാലത്ത് കുറച്ചും കൂടെ പ്രായമായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളൊക്കെയാണ് ബ്ലൗസ് ഇടില്ല. ഐ മീൻ അല്ലേ, ആ കാലത്തൊക്കെ വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതൊരു വലിയൊരു ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡ് ആണല്ലോ.
അപ്പോൾ വേഷങ്ങളൊക്കെ പരമാവധി നമ്മൾ ആ കാലഘട്ടമൊക്കെ ആയിട്ട് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നമ്മളെക്കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന തരത്തിൽ ഇപ്പം ഇവൻ എൻ്റെ അകത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അപ്രധാനമായ കഥാപാത്രങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും അവരെയൊക്കെ ഒരു 2-3 മാസം മുമ്പേ സെലക്ട് ചെയ്ത് അവരുടെ ഹെയർ കട്ടൊന്നും ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം നമുക്ക് ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങാറാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഹൃദാവ് ഇറക്കണം, അങ്ങനെ ഹെയർ കട്ട്, അങ്ങനെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻസൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്തെ വെറും നാട്ടുകാരായിട്ടൊക്കെ വരുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ പോലും കുറച്ചെങ്കിലും ആ ഒരു കാലഘട്ടമൊക്കെ ആയിട്ട് നീതി പുലർത്താൻ പറ്റുന്ന നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു എഫേർട്ട് ഇട്ടതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ. The sound. സൗണ്ട് ബേസിക്കലി നമ്മളിതിനെ ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് രുക്മിണിയും പിന്നെ വാസുന്തിയും കൂടെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കഥ വായിക്കുമ്പോൾ അവരൊരു പഴയ പീരിയോഡിക്കൽ ഒരു ഇത് വായിക്കുക ആ കാലത്ത്. അപ്പം നമ്മളതിനെ കൺസീവ് ചെയ്തത് ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു കഥയാണെങ്കിൽ എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് ഈ പറയുന്ന ബേസിക്കലി സൗണ്ട് ഡിസൈനൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഈ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെൻഡും കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം അത് എത്രത്തോളം അതിനെ ഒരു പീരീഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഈ പറയുന്ന നമ്മളിപ്പം ഈ കഥ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം, ഇത് ഭയങ്കര എപ്പിസോഡിക്കലായിട്ടാണ്. അത് ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് നടക്കുന്നു, ആ ഇൻസിഡൻറ്റിൻ്റെ ഒരടി, അതിൻ്റെ തിരിച്ചടി, അതിൻ്റെ അടുത്ത അടി, അങ്ങനെ ഭയങ്കര എപ്പിസോഡിക്കലായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ. അപ്പോൾ അത് ഈ പഴയ പീരിയോഡിക്കിലൊക്കെ വരുന്ന തുടരും കഥകളില്ലേ, അതിനെന്താ പറയുക, അങ്ങനെ. അപ്പം എൻ്റെ ഭയങ്കര സീരിയലൈസ്ഡ് സ്റ്റോറി പോലെയാണ് അത്. ഭയങ്കര അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഘട്ടം നിൽക്കുമ്പം അതിന് മ്യൂസിക്കിലും വിഷ്വലിലും സാധനത്തിലും ഒക്കെ അടുത്ത് എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ളൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ദാറ്റ് വാസ് ദ ബ്രീഫ് ടു മ്യൂസിക് ടീം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് അതിൽ നടത്തിയതാണ്. ആ സൗണ്ടിൻ്റെ ഒത്തിരി അതിനകത്ത് പ്രോഗ്രസ്, പെർമുട്ടേഷൻ കോമ്പിനേഷൻസ്, പിന്നെ അതിൻ്റെ ചെയ്തായിരുന്നോ സെഷൻസ് സൗണ്ടിനെ പറ്റി? ബിക്കോസ് ഐ ഫെൽറ്റ് ഇറ്റ്സ് വെരി പ്രൊഫൗണ്ട്. ഒത്തിരി വർക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു സൗണ്ടിൻ്റെ. ഉണ്ടത് ജസ്റ്റിൻ വർഗീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് അതിൻ്റെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റിൻ ഭയങ്കര പ്രോമിസിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറാണ്. അതുപോലെ ജസ്റ്റിൻ അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറിലേക്കുള്ള സൗണ്ടുകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കര എഫേർട്ട് ഇട്ട് ഇപ്പോൾ ചില ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഒരു സ്ട്രിങ് അവന് വേണമെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് ഒരാളെ വരുത്തി അത് ചെന്നൈയിൽ അവിടുത്തെ ഒരു സൗണ്ട് സ്റ്റുഡിയോയിൽ അത് ചെയ്ത്, അതായത് നോർമലി അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം സിസ്റ്റം ജനറേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് സൗണ്ടുകളൊക്കെ കിട്ടും. പക്ഷേ അത്തരം സാധനങ്ങളൊന്നും വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒറിജിനൽ സൗണ്ട് എടുത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്ത്, അപ്പോൾ അതൊരു ജസ്റ്റിൻ ഭയങ്കര എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ട് എനിക്കൊന്നൊരു 2-2.5 മാസം ജസ്റ്റിൻ അതിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ട്സിൻ്റെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈവൻ പാട്ടുകളെ ട്യൂൺ ഓൾസോ ഇറ്റ്സ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ടു ദാറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ആക്ച്വലി. ഞാനത് ജസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പറയാം. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സോറി, ഞാൻ തെക്കൻ തെലുങ്ക് കണ്ടില്ല. എനിക്ക് ഐ ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് എ ചാൻസ് ടു സീ ദാറ്റ് ഫിലിം. സോ ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഉറപ്പായിട്ടും ഞാൻ കാണുന്നതായിരിക്കും. സോ ഐ ആസ്ക് എ ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ അബൌട്ട് സിനിമ, ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് എ കോൺട്രവേഴ്സി അബൌട്ട് ഈ സിനിമ എ ആർട്ട് ഓർ എ ജോബ്. അവിടെ ഒരു കുറച്ച് നടന്മാർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജോബാണ്, അവർക്കൊരു ജോബാണ്. ഈ പറയുന്ന പോലെ വലിയൊരു ആർട്ട് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, ഇറ്റ്സ് എ ജോബ്. അവർക്ക് ശമ്പളം കിട്ടുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ to three of you, എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, സിനിമ ഇറ്റ്സ് എ ആർട്ട് ഓർ എ ജോബ്? ഇറ്റ്സ് എ ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അല്ല, അത് എല്ലാ കാലത്തെയും പോലെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ്. സിനിമ തീർച്ചയായിട്ടും ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ട്, ജോബ് തന്നെയാണ് സിനിമ. പക്ഷേ അതിൻ്റെ അകത്ത് എപ്പോഴും ഒരു കലയുടെ അംശം കൂടെയുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കത് കല എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യത്തിനെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് സിനിമയ്ക്ക് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി മാത്രമായിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പോലെ നമ്മൾ ഒരു മാർക്കറ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഇത് അങ്ങനത്തെ സിനിമ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാലും അറിയാം. ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് നേരത്തെ മാഡം ഇവിടെ ചോദിച്ച പോലെ എന്തുകൊണ്ട് മലയാള സിനിമകളിൽ ഒരു നായക കഥാപാത്രത്തിന് ചുളുങ്ങിയ ഡ്രസ്സ് വിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തൊക്കെയുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ പോലെ അതല്ലാതെ വരാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് അത്ര ചെറുതാണ്. നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് അത്ര ചെറുതായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കണ്ടൻറ്റിന്
വളരെ ചെറിയ ഒരു പിന്നെ ഒരു ടെറിട്ടറിയിലാണ് നമ്മളുടെ സിനിമകൾ പിന്നെ കാണപ്പെടുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സിനിമയുടെ കണ്ടൻറ്റ് മികച്ചതാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്കതിനെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ വലിയ മുതൽ മുടക്കുട പിന്നെ ഇപ്പം കൽക്കിയൊക്കെ പോലെ തന്നെ പുതിയ സെൻസേഷണൽ സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ മലയാള ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് കരുത്തില്ല. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല കണ്ടൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ ഒരുപാട് മികച്ച സിനിമകൾ ഇറങ്ങിയ വർഷമാണ് മലയാളത്തിൽ. അപ്പോൾ അതിന് ആ ഇൻഡസ്ട്രീനെ നിലനിർത്തുന്നത്, ഇത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, മലയാള സിനിമ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ കലാമൂല്യം കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സിനിമ രണ്ടിൻ്റേതുമാണ്. അതിൽ തൊഴിലെടുക്കുന്നവർക്ക് അത് തൊഴിലുമാണ്, പക്ഷേ അതിൻ്റെ മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടും കൂടെയാണ്. നമ്മളത് ആസ്വദിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കലാമൂല്യം കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ വേർതിരിച്ച് കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കുറച്ചും കൂടെ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് എഴുതാനായിട്ട് അൻവറിൻ്റെ കൊടുക്കുന്നു. അൻവർ ഇടം കൈ കൊണ്ടൊരു പാട്ട് എഴുതിയും തരും, അത് ജോലി, മനസ്സിലായി? അപ്പം നമ്മൾ പറയും ഇല്ല പറ്റത്തില്ല, എന്നത് പറ്റത്തില്ല, ഇങ്ങനല്ല, ഇതിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ, ഇതിൻ്റെ വേറെ സാധനങ്ങൾ വരണം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഉള്ളിലുള്ള വേറെ സാധനം വരണം. അപ്പം അൻവറിന് മനസ്സിലാവും ഇത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആർട്ട് കുത്തി എടുത്ത് പുറത്തിടാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. അപ്പം പുള്ളി അതിൻ്റെ ഇതെടുത്തിട്ട് വേറെ പേനയൊക്കെ എടുത്ത് ഇത് ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ വേറെ പേന എടുത്ത് അതിൻ്റെ മറ്റു സാധനങ്ങൾ. അപ്പം അതാണ് ഇതിൻ്റെ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഇപ്പം തെക്കൻ തെലുഗേസിൻ്റെ അകത്ത് അത് ആ സിനിമ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വളരെ ഹിറ്റാണത്. മറ്റേ ഈ ചാനലിൻ്റെ അകത്ത് ഭയങ്കര, കാരണം വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മൈന്യൂട്ട്നെസ്സാണ്. ഈ മൈന്യൂട്ട്നെസ്സാണ് അതിൻ്റെ ആർട്ടെന്ന് പറയുന്ന സാധനം. ഇപ്പോൾ ഇത് ഇല്ലാതെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം ശ്രീജിത്തിന് വേണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇപ്പം ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അതിൻ്റെ ആ സിനിമ ഒരുപാട് കാലം അത് നിൽക്കാനുള്ള അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള മൈന്യൂട്ട്നെസ്, ഓരോ സാധനങ്ങളിലും എടുക്കുന്ന ഓരോ സാധനങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ സാധനം. ഉദാഹരണത്തിന് അൻവറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ കണക്ക് അങ്ങനെ കുത്തു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അൻവർ ആ പാട്ടത്തിൻ്റെ അകത്ത് ദൈവച്ചാർ എന്നൊക്കെ ഉള്ള വരികൾ പുറത്തു വരത്തില്ല. അതിനകത്ത് ആ പ്രൊമോ സോങ്ങിൽ ദാറ്റ്സ് എ ദൈവച്ചാർ മീൻസ് ദൈവച്ചാർ മീൻസ് എന്തുവാ ഇത് ഇംഗ്ലീഷ്, നോ ഇംഗ്ലീഷ്, നോ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഫോർ ദാറ്റ്. സോ ദൈവം മീൻസ് ഗോഡ്, ഗോഡ് മീൻസ് ദൈവച്ചൻ മീൻസ് so that is art, you can write a god like it. Char means a guy, a colloquial guy, but Devam is a guy, but God is a guy who is coming in here to like bro, God bro, God bro, so like that. That is art. So that is art. So somebody somebody may some directors may no, we don't, what is that, nobody will convey like this. When you have art in it, art, somebody is Daivachar, what a prayogam. So you definitely you will use like that. So അതാണ് ആർട്ടും ഈ പറഞ്ഞ ജോലിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ്. ആ പാട്ട് പക്ഷേ അവൻ്റെ എൻഡിലെങ്കിലും ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടിയിരുന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരു വലിയ എൻ്റെ ചുമ്മാ ഇറങ്ങി. I told yesterday to Rashmi. Yeah, you can ask now. Yeah, there's a question. About hit. After I forgot everything. See, in the Yeah. It's in between. It is not a complex question. It is in between. It's at the same time it's a job, but the artistic input should be very important. And he made an example out of me that if he asked me to write a song by left hand, I can write. But he asked if there is a demand, I will take another pen and do the corrections. That's what he. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഈ സിനിമയൊന്നും ഞാൻ കണ്ടില്ല, കാണാതെ കൊണ്ട് ആ സിനിമയെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയുന്നതും ശരിയല്ല. എന്നാലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ലോകത്ത് ഏറ്റവും സൗന്ദര്യമുള്ള ഭാഷ മലയാളമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ഇത്ര സുന്ദരിയായ ഭാഷ ലോകത്ത് വേറെ ഒന്നുമില്ല. ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ആളുകളും മലയാളം പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച് വരുന്നവരാണ്. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വേദിയിൽ മലയാളം മറന്നു പോകുന്നത്? മലയാളം അത്ര മോശമായ ഭാഷയാണോ എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഈ സിനിമ പോലും മലയാളമാണ്, മലയാളികളാണ് അത് കൂടുതലും കാണുന്നത്.
അപ്പം മലയാളത്തിനെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു? എനിക്ക് ഇവിടെ നേരത്തെ ബഹുമാനീയനായ സാർ ഇവിടെ പ്രഭാഷണം നടത്തി. അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന ആളിന് മറ്റു ഭാഷ അറിയത്തില്ല എന്നതിന് മീനിങ് ഇല്ല കേട്ടോ, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത്. മലയാളത്തിൽ കവിത എഴുതുന്ന ആളാണ് ഞാൻ, കവിത അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ്, എന്നെ അറിയാവുന്നവരൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ MLA വിശ്വനാഥനൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മലയാളം ഇത്രമാത്രം പിന്നിലേക്ക് പോകുന്നത്? സുന്ദരമായ ഒരു നദിയുടെ തീരത്താണ് നമ്മൾ ഈ പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പം എന്താണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ മലയാളത്തോട് ഇത്രയും പുച്ഛം എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത്. അത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരത് പറയുക. ഇനിയെങ്കിലും നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു പരിപാടിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ മലയാളം കൂടെ ഒന്ന് തർജ്ജമ ചെയ്യാൻ, പരിഭാഷപ്പെടുത്താൻ ആളെ ഉണ്ടാകണം. നമ്മുടെ ലോക നേതാക്കൾ പോലും അത് തുടർന്ന് വരുന്നൊരു പ്രക്രിയയാണ്. ഫെസ്റ്റിവലിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഡെലിഗേറ്റ്സിലും പങ്കെടുക്കുന്ന ഗസ്റ്റിലും എല്ലാ ഭാഷയിലും ഇട്ടവരുണ്ട്. മറാത്തിയിലാണ് സംഭാജി ഭഗത്, അദ്ദേഹം. കുസുംജി ഹിന്ദിയിൽ സംസാരിക്കും. കൃതി കന്നഡയാണ്. നമ്മുടെ തോൽപ്പാടിജിയും കന്നഡയാണ്. അപ്പം തോൽപ്പാടിജിയോട് നിങ്ങൾ നെഹ്റുവിനെ കുറിച്ച് മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പ്രയാസമായിരിക്കും, അദ്ദേഹത്തിന് അത് കഴിയില്ല. പിന്നെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്തെല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇന്നാന്ന് തോന്നുന്നു ആദ്യമായിട്ട് വന്നത്. ഇന്നലെ നമുക്കിവിടെ വൈകുന്നേരം ഇരുള നൃത്തമായിരുന്നു. മലയാളത്തിനും അപ്പുറത്ത് 25,000 പേര് മാത്രമുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ഇരുളർ. അട്ടപ്പാടിയിലെ ഒരു ഗോത്ര വിഭാഗമാണ്. അപ്പം അവരാണ് ഇന്നലെ നമ്മളോട് സംസാരിച്ചത്. നമ്മൾ ഇന്നലെ അവരെയാണ് ആദരിച്ചത്. അവരുടെ പെർഫോമൻസാണ് ഇന്നലെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുപോലെ ഈ മലയാളത്തിൽ നിന്നുള്ള കവികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. രാജഗോപാൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, കുഴൂർ വിൽസൺ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവരെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. രശ്മി സതീഷ് ഫോക്ക് ബാൻഡ് ആണ്, ആക്ടറാണ്, മ്യൂസീഷ്യനാണ്. അവർ മലയാളത്തിലും ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞൊരു പ്രശ്നം നമുക്ക് നല്ലതാണ്. നമ്മളിവിടെ വരുന്നത്, ഇവിടെ റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ളൊരു ഡെലിഗേറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല, ഇൻ്റർനാഷണൽ നമ്മളങ്ങനെ പറയാനൊന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ റഷ്യക്കാരിയായ ഒരു പ്രതിനിധിയും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മലയാളത്തെ ഒരിക്കലും അവഗണിക്കുന്നില്ല. ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ തുടങ്ങിയത് തന്നെ മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരൻ ബെന്യാമിനുമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭാഷണത്തിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത്. OS ഉണ്ണികൃഷ്ണനും ബെന്യാമിനുമായിട്ട്. അപ്പം ഇത് സൗത്ത് ഇന്ത്യ റൈറ്റേഴ്സ് എൻസാമ്പിളാണ്. സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന എഴുത്തുകാരുടെ സംഗമമാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ റൈറ്റേഴ്സ് അല്ല, അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. ഇന്ത്യൻ അല്ല, അത് ഇന്ത്യയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ലോകത്തുള്ള ഭാഷകളിൽപ്പെട്ട എല്ലാ എഴുത്തുകാരും, ചലച്ചിത്രകാരന്മാരും, മാധ്യമപ്രവർത്തകരും, ഫോക്ലോർ ആർട്ടിസ്റ്റും, തിയേറ്റർ പേഴ്സണാലിറ്റീസും എല്ലാം 3 ദിവസമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഇതാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് അത് മലയാളത്തിന് എല്ലാ ബഹുമാനവും ആദരവും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അല്ല, നമ്മൾ കവിതയൊക്കെ ചൊല്ലും മലയാളത്തിൽ ചെല്ലുന്നു. ഇത്രയും മറ്റ് ഭാഷ എന്നൊക്കെ ഉള്ളവരുള്ളത് കൊണ്ടേ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ 3 പേര് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ച ഓരോ ഇംഗ്ലീഷ് എക്സ്പേർട്സ് ആളുകളൊന്നുമല്ല. ഞങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള കൂടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പം നമ്മൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, ഭോപ്പാലിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഹിന്ദിയിൽ മാത്രം കവിത ചൊല്ലുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സങ്കടം വരാറുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ. ഞാൻ പലപ്പോഴും അവിടുത്തെ സെഷനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ വേണം. കാര്യം ഇന്ത്യ ഇസ് ദ ലിംഗ്വാ ഫ്രാങ്ക ഓഫ് ഇന്ത്യ, നോട്ട് ഹിന്ദി. അതെ, ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലാംഗ്വേജ് മലയാളം മാത്രമല്ലല്ലോ. അത് ആ പറഞ്ഞതിലാണ് എനിക്കൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ളത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ, അതായത് ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഭാഷയും മനോഹരമാണ്. എവറി ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജ്, എവറി ലാംഗ്വേജ് ബൈ ദ അതർ ബീയിങ്സ് ഇൻ ദ എർത്ത്. പക്ഷികളുടെ ഭാഷ എന്ത് മനോഹരമാണ് വാസ്തവത്തിൽ. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പൂച്ചകൾ സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ? എന്ത് രസമായിട്ടാണ് അവർ. ഒരു മാസം പൂച്ചയെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പൂച്ചയുടെ ഭാഷ പഠിക്കാൻ പറ്റും. എനിക്ക് എൻ്റെ പൂച്ചയുടെ ഭാഷ അറിയാം നന്നായിട്ട്. അതിന് പ്രസവിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന മ്യാവും അല്ല, അത് ആഹാരം ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത്, അത് ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ പറയുന്നതല്ല. അപ്പം എല്ലാം ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിയിലെ വലിയ പ്രതിഭാസമല്ലേ. എനിക്കൊന്ന് മനുഷ്യനേക്കാളും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ദൈവം ഭാഷയാണ്. കാര്യം ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായിടം മുതലുള്ള എല്ലാ ശബ്ദങ്ങളുടെയും അർത്ഥം ഈ ഭാഷയിൽ മുഴങ്ങും. അതുകൊണ്ട് ഭാഷയുടെ മുമ്പിൽ ഞാനതെപ്പോഴും പല സ്ഥലത്തും പറയാറില്ല, നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ മേശയുടെ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ആണ് നിങ്ങൾ ഭാഷയെ ഏത് ഭാഷയെ നിങ്ങൾ കോൺഫ്രണ്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾക്കൊരു കാലത്തിൻ്റെ വിനയം വരും അറിയാതെ. നമ്മളറിയാതെ വരും ഇത്.
നമുക്ക് ഒരു ഭാഷയിൽ വാക്ക് അറിഞ്ഞൂടാന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു ബഹുമാനത്തിൻ്റെ, ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കൂലേ നമ്മൾ? ചോദിക്കൂലേ അറിഞ്ഞൂടാത്തൊരു വാക്ക് വന്നാൽ? ആ ചോദിക്കുന്ന നമ്മൾ പ്രപഞ്ചത്തോട് ചോദിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെക്കാളൊക്കെ എത്രയോ ഇല്ലേ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ഗോഡ് ഓൾ മൈറ്റി കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്. സോ ലീവ് ഇറ്റ് മലയാളം. എവരി ലാംഗ്വേജ് ഈസ് മലയാളം. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ ചോദ്യമല്ല, ഒരു അഭിപ്രായം ശ്രീത്തിനോട്. നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ ചോദിച്ചു, ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഹി വാസ് ആസ്കിങ് about the sound of the human as the BGM. Always we had the confusion, what is a BGM and what is a sound design? Because sound designer have been done something with the sound also, and in every film review it is written as BGM was good. Sometimes they are meaning it as actually they meant for sound design. So there was a confusion always between the sound design and the BGM. So I think film people should talk about the difference between these two to the common people always, because these two are different and these two are different soundscapes. One with the music director and the other with the sound design. Because I have studied sound and എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമുണ്ട് അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ. സൗണ്ടും മ്യൂസിക്കും ഒന്നായിട്ട് കാണും. It has two parts, no? So that should be addressed differently, and it's my humble request you to say. No. Rashmi is basically academically he is a sound engineer and he's passed out from Film Institute, but he established as a singer, and both the elements are there in Rashmi. I always felt so sad in film reviews. People always write it as the BGM was good. Even they didn't mean BGM. I'm not like anything against the BGM, because sometimes the BGM is also good sound design, because they are meaning to say actually the sound design was good and they didn't know the correct phrase for that actually. BGM and music, like sound, all other sounds except music comes under sound design. And what is BGM? BGM is a background music. BGM, that's a background music. അത് ബേസിക്കലി പിന്നെ ഒരു നമ്മൾ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിനിമയിൽ ഒരു 3 ട്രാക്കാണ് സൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാവുക. അതായത് ഒന്ന് പിന്നെ നമ്മളിപ്പം ഈ ഡബ് ചെയ്ത സിനിമകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഡബ് വോയിസ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും അതിൽ നമ്മൾ ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന ഡയലോഗ്സ് ആയിരിക്കും ഒരു ട്രാക്ക്. രണ്ടാമത്തേത് നമ്മൾ ഇപ്പം പല മെത്തേഡുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം പിന്നെ സിങ്ക് സൗണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു സിനിമ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അത് പിന്നെ അതിൻ്റെ എല്ലാ സൗണ്ടുകളും അത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും. അപ്പം ഞാനിപ്പം കൈ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കസേരയിൽ തട്ടുന്ന ഒച്ച, ഇവിടെ മുകളിൽ ഫാൻ കറങ്ങുന്ന ഒച്ച, അതിൽ ഒരാൾ നടന്നു പോകുമ്പോഴത്തെ ഒച്ച, അവിടെ ക്യാമറ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒച്ച, ഇതെല്ലാം ചെയ്യും. ഇപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു നമ്മൾ ആംബിയൻസ് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ട്രാക്ക് ഉണ്ടാവും. പിന്നീട് ഒരു മ്യൂസീഷ്യൻ ഈ സിനിമയുടെ മൂഡ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇമോഷൻസിനും സാധനങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ചിട്ട് അയാളായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന മ്യൂസിക്കാണ് ഒരു ട്രാക്ക്. അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ 3 ട്രാക്ക്, ഡയലോഗ്സിൻ്റെ ഒരു ട്രാക്ക്, ഈ ആംബിയൻസ് സൗണ്ടുകളുടെ ഒരു ട്രാക്ക്, അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് പറയുന്ന എല്ലാം വരും. അതാണ് ഇതിൽ സൗണ്ട് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ അകത്ത്. ഇപ്പോൾ തിരമല അടിക്കുവാണെങ്കിൽ അത്, കാറ്റടിക്കുവാണെങ്കിൽ കാറ്റ്, പാത്രം വീഴുവാണെങ്കിൽ വീഴും, എല്ലാം അതിൻ്റെ അകത്ത് വരും. പിന്നീട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മ്യൂസിക് ട്രാക്ക്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനം സൗണ്ട് മിക്സിങ്ങിലാണ് ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഒരു സിനിമയുടെ മൊത്തത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഏത് മുകളിൽ നിൽക്കണം, ഏത് കേൾക്കണം, ഏത് കേൾക്കണ്ട, ഏതിനാണ് വെയിറ്റേജ് കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടത്, കുറച്ച് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ മിക്സിംഗ് സ്റ്റുഡിയോയിലാണ്. ബേസിക്കലി ഇതാണ് എനിക്കറിയാവുന്ന ഇത്. അല്ല, നമ്മൾ എല്ലാ സിനിമകളും സിങ്ക് സൗണ്ട് അല്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തെക്കൻ തെലുഗും സിങ്ക് സൗണ്ട് അല്ല. അപ്പം അതിൻ്റെ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ഇത് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഡിസൈനർ പിന്നെ നിതിൻ ലൂക്കോസാണ്. അപ്പോൾ നിതിൻ്റെ ടീമാണ് അത് ഫുൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കേൾക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും പിന്നീട് ആഡ് ചെയ്താണ്. ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് വോയിസസ് പിന്നെ സ്റ്റോക്ക് സൗണ്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യും. ചിലത് മറ്റേ ഫോളി സ്റ്റുഡിയോസിലൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ്. യെസ്, അതിനെ ടെക്നിക്കലി ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കും എപ്പോഴും. കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ
പൈലറ്റ് സൗണ്ടിനെ നമ്മൾ ബേസിക് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കും. എന്നിട്ട് അത് വെച്ചിട്ടും ബാക്കി അല്ലാണ്ടും അതിൻ്റെ അകത്ത് ക്രിയേറ്റീവ് ഫ്രീഡം ഉണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു സൗണ്ട് ഡിസൈനർക്ക്. അപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സിനിമയുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചിട്ട് അയാൾക്ക് ചില സൗണ്ടുകൾ വേറെ രീതിയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അത് അവരുടെ കോളാണ്. Actually, sound design, there are a lot of layers which comes like Foley sound, there is effect sound, and the sound designer can create a sound which is not in the screen to indicate different, maybe if there is a mosque nearby, so he can put some namaskar sound. So that is also a design comes, maybe to indicate the environment and all. There are hell lot of layers of sound in sound design actually. That is another subject. And second question is to Anvarika. I will add one thing. See, in the older days, we call it RR. RR means re-recording. Why this word RR used? The new filmmakers, they don't know why this word used. This is that very old word RR, re-recording, because the recording is there in the spots. Even in the 30s and 20s and 30s, there is a recording, sound recording. But everything is should be re-recorded in the studio. So we call it re-recording. But the major re-recording is you delete all the other sounds. It is waste. In the older days, it's waste. It's disturbance. Then you record only two things. One is dubbing, dialogue. The second one is music. There's a music director is very important person while you start RR. So RR is then shifted to the word for music. Please bring the music record is for RR. That is RR is for music nowadays. For so many days, so many decades in industry, Indian industry, we use that. Nowadays, these youngsters never use that word. But it was the word, established word for. Yeah, these are conventions. It's a communicative convention. That's all. Okay, yesterday we were discussing about the songs in this movie, Tekkan Thalekes, and you were like describing me how you and Justin were like working together while you writing. So you were also telling നല്ല വാക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം, ദൈവച്ചാറിൻ്റെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ he was telling me like it happens very enthusiastically while he was writing the songs for this movie. So can you please share the experience, like how you felt while you were creating the lyrics for this movie? See, I used to tell that, and I think in some interviews also I mentioned, I remember. See, this in front of these two guys, it is very much it's loving to tell, depict that episode. See, it was a very different experience with Justin. I think I was comfortable with all the young musicians, Sushin, Govind, everyone. But see, the peculiarity of this Justin, he is very much interested to give tunes to my lines or lyricist lines. Most of these young musicians are tamed. They are tamed to impose some tunes to the lyricist. And they sing it la 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 and record it and give to the lyricist, and we have to spray. But that's a word we use. Visual talikya, words talikya nu parayum. Spray the words for that their tune. That is the common method in the Indian film industry nowadays. But Justin is very much interested into improvising from the words. Very few music directors have that kind of interest nowadays. I'm not questioning their abilities. There are so many musicians have that, but they never tested their ability. So they are comfortable with giving tune to the lyricist. But Justin is vice versa. He is always interested to give, to pick from us. So, but he is very busy person. It is very difficult to get him with you in a jamming session. We call it jamming session. Sitting together, strum some guitar and take a tea or a drink and sleep there. 2 days we are listening music. And third day, fourth day, we started writing something. There is no time for these youngsters to spend for the musician and lyricist together, staying there. It's an expensive affair. So many producers never accepted that kind of jamming sessions. But we did it. Justin came at late night at 12 o'clock or something like that. And then we started discussing. Then he insisted me
to write some lines for a first song. First song we wrote the Trivandrum slang song. Endaru. എന്തൊരു കണ്ണടേ. And he asked me this, better you just start writing something. He insisted me. Then I wrote 2 or 3 lines. Just 2 or 3 lines. Then he started humming it. And after 2 or 3 days, he gave a tune he came back with a tune. Then we sat together again after 2 weeks or something. Then he extended the tune. Then for the Anupallavi, I wrote lines for his tune. For Pallavi, he composed for my lines. So it is a complementary activity. We complement each other. And after this kind of like a flower, we can see that sprouting of that song. It's an interesting thing when a song that we together give birth to a sensual act, See, so we are very much happy. We started dancing. When we write, he is also there in the flat. We are staying in a flat. After writing, during the writing of Prema Nayyappam, that also like that. It was not with the tune. I wrote, and I suggest, Nayyappam was the motive. I remember Srijit told, Nayyappam is a motive in that, the love relationship between that characters. That's yeah. So the Nayyappam was in my mind. Then after thinking about this, I thought Prema Nayyappam, that word came to me. Prema Nayyappam. Premam, you can conceive love as a Nayyappam. So I told Justin, we can cook a Prema Nayyappam, a love Nayyappam. So then I Google. I'm not a good cook, so I Google for the recipe for Nayyappam. Then I found. Then I discussed with some old ladies, my grandmothers, about, and we confirmed about so many kind of Nayyappam recipes. Then I told we can write. And we sit together, and I wrote 3 or 4 lines like that. The first 4 lines, he composed, he was very happy with that lines. But that song fully I wrote. Then he told, I'm not going to give the tune more, there's Anupallavi. You finish it in this narrative. Then I went back home, I finished the whole thing. Then he composed. So that song is fully composed after writing that. And when he made the composition, we met in Cochin and we started really dancing. And I'm in my exaggerating things that because of this film is discussing now. It is I always think about that. See, the only one moment, not only one, but the second moment I think I was dancing with a song was these 3 songs, especially 2 songs. The other one is a lyrical song, and I was very much happy with the activity of composing this. And in Kammattipadam also it was a good experience. We stayed for 2 weeks with the late John P. Varkey, and we together worked. Slowly the song evolved like a flower. This film is also like that. And another song we composed like that was in Steve Lopez. This is a folk song. It is not my song. I found myself and Shahabas we found from the coastal area. See, in that kind of, when we sit together and do, it's a collective energy is very important in the making of songs. Film songs and this kind of pop art is a collective activity. If the shooting also, I think shooting is very hectic thing. I don't want to go to the shooting location. It's a very tough and painful activity. But that also can be make very, very much pleasuresome if you are that much relaxed in your collectivity. I don't know, I never went to his location. He asked me to come, but I didn't go. I was afraid of, I have bad experiences. So anyway, creating pop songs, I am not talking about the contemplating kind of classical music, Indian classical music. That's a lonely experience is also very important. But this is not a lonely affair. It's a collective affair, making a popular song. And so that's why we are call it applied art. That's what I want to answer to that girl. What is the relationship between art and the commercialization? It is part of the industry. It is part of the equations of industry. So we are the algebraic element of that equation, and you have to provide. So that's a job and that's a professional thing. Still, your creativity is very important. If you are not that much creative, you cannot sustain there. You cannot create new ones. So many components in some films are not creative, so the film is failed. But both is important, that's the thing.
ഞാൻ ഒന്നാമത് ശ്രീജിത്തിനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി പറയുകയാണ്. കാരണം ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം ഓപ്പണിംഗ് നോട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞത്. കാരണം ഇത് രണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ, രുക്മിണിയുടെയും വാസന്തിയുടെയും കഥയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ അസാധ്യമായ സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ് ഉള്ള ആളാണ് ഈ ബിജു മേനോൻ. നമ്മൾ അയ്യപ്പനും കോശിയിലും കണ്ടാണ്. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പത്മപ്രിയയുടെ ക്യാരക്ടറാണ് ഇതിനകത്ത്. നമ്മൾ നായകൻ ബിജു മേനോനാണെങ്കിലും അമ്മിണിപ്പിള്ളയേക്കാൾ പത്മപ്രിയയുടെ ക്യാരക്ടർ കുറച്ചുകൂടെ സിനിമ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സിൽ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ്, ഒരു കാഴ്ചക്കാരൻ, സിനിമ കണ്ടയാളെന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് തോന്നിയത്. അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം, ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാര്യം അങ്ങ് പറയണ്ടായി. ഈ അടി കാണാൻ വരുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അടി കാണാൻ വരുന്ന ആളുകൾ 25-30 പേരുടെ പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന ആളും ഈ കൃതാവും ഈ ചെറിയ മീശയും ഒക്കെ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ അങ്ങനെ ആളുകൾ വരുന്ന സമയത്ത് അത്രയും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പം അതും ഒരു 3 മാസം മുമ്പ് അവരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിനനുസരിച്ച് അത് അത്രയും ഒരു 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 സൂക്ഷ്മത നേരത്തെ അൻവർ പറഞ്ഞു. അൻവറാണോ ഇന്ദുചേട്ടൻ പറഞ്ഞു, ഇന്ദുചേട്ടൻ പറഞ്ഞു, മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് അടിസീനിൽ വരുന്ന എല്ലാവരിലും കാണുന്നുണ്ട്, ഓടി വരുന്ന ആളുകളിൽ. അത് ഓടി വരുന്നതുമൊക്കെ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്വാഭാവികതയും ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സിനിമയിൽ നമ്മൾ നിർത്തുന്നുണ്ട്. ഇന്ദുചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാനുള്ളത് ജനറലായിട്ട് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ് തല്ല് കേസിൽ നിന്നും മാറിപ്പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും ആയിരിക്കുമല്ലോ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ ഈ സിനിമകൾ ആയി വരുന്നുണ്ട്. ഇനി എനിക്ക് തോന്നുന്നു വിലായത്ത് ബുദ്ധ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 4-5 ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പം 4-5 ചെറുപ്പക്കാർ ഞാൻ വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ, ഇപ്പം നമ്മൾ നോവൽ വായിക്കുന്നത് വേറൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണല്ലോ, സിനിമ കാണുന്നത് വേറൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അപ്പം അത് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം തന്നെ അതിൽ ഈ സ്റ്റെഫി ഗ്രാഫിൻ്റെ ഭർത്താവ് മരിയാനോ അയാളുടെ വീട്ടിലിട്ട് അജേഷിനെ തല്ലിയിട്ട്, തല്ലു മുഴുവൻ കൊണ്ടയാൾ പിന്നെ ഈ പള്ളിയിലേക്ക് വരമ്പിൽ കൂടെ നടന്നു പോകുന്നത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ 1 മിനിറ്റ് പുസ്തകം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു, ഇതൊരു സിനിമയാണെങ്കിൽ ഈ മരിയാനോ ഈ തല്ലെല്ലാം തല്ലിയിട്ടും വീണ്ടും ഇവൻ്റെ മുമ്പിൽ നടക്കുന്ന മരിയാനയുടെ പുറകിലാണ് അജേഷ് വീണ്ടും ഈ അടിയെല്ലാം വാങ്ങിച്ചിട്ട് നടക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷ്വലായിരിക്കും ഇത് സിനിമയിൽ വന്നാൽ. ഞാൻ അപ്പം തന്നെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടാകുന്നത് ചേട്ടൻ, ഞാൻ വിളിച്ച് ചേട്ടാ ഇത് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇത് സിനിമയാക്കണം നിങ്ങൾ എന്ന് ഞാൻ പറയുകയും അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇത് സിനിമ ആൾറെഡി ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തുപോയി. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ശരി. ഞാനൊരു ആക്ടറിനെ കൂടെ സജസ്റ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ അതുപോലെ കറക്റ്റായി. അപ്പം ഞാൻ ജ്യോതിഷിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ ആക്ടർ ഏറ്റതാണെന്നും പിന്നെ അയാൾക്ക് പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് പിന്നെ വന്നു എന്നും പറഞ്ഞു. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, നിങ്ങളിങ്ങനെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും 2 മീഡിയമാണ്, എല്ലാവരും സംസാരിച്ചു. നോവലൊരു മീഡിയമാണ്, ഇത് വേറൊരു മീഡിയമാണ്. അങ്ങനെ ഇത് സിനിമയ്ക്ക് കൂടി കണക്കാക്കി എഴുതുന്നതാണോ, അങ്ങനെ വരുന്നതാണോ, അതൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും കൂടി ബാധകമാണത്. മൈക്ക് അൻവർ. വിഷ്ണു പറഞ്ഞ ആ ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമായൊരു ചോദ്യമാണ്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചൊരു സംഗതിയാണ്, സിനിമയാക്കാനായിട്ടാണോ നമ്മൾ എഴുതുന്നതെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന്. ഇപ്പം വിഷ്ണു ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്ത് വായിച്ച ആ സീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനിമയ്ക്കത്തില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? അതാണ് സിനിമ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ആ സിനിമ പിന്നെ അതിനേക്കാൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സിനിമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യാത്രയ്ക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ആ പിന്നെ പ്രധാന ആക്ടറുടെ ആ യാത്രയിൽ ഇത്രമേൽ തല്ലുകൊള്ളുന്ന ഒരു ആക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈവേർഷൻ വരും. അവിടെ സിനിമ എടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സംവിധായകൻ്റെ ഒരുപാട് ചിന്താ പദ്ധതികൾ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ഉണ്ടായി വരുമ്പോൾ ഇത് ഞാൻ എഴുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ഒരു കൃതിയായിട്ട് എഴുതുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വായിക്കുന്നതിൽ ഇപ്പം വിഷ്ണു വായിച്ച ഈ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിനിമയുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ പിന്നെ ശ്രീത്ത് ആലോചിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് വേറൊരാൾ ചിലപ്പോൾ ഇത് ഉൾപ്പെടുത്താമെന്നും വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതിലിപ്പോൾ സിനിമയിൽ വരുന്ന സീൻ വേണ്ടെന്നുമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ശ്രീത്ത് ആലോചിക്കുന്നൊരു സംഗതി. അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും ഇത് ഒരുപാട് പേരുടെ ചിന്താ പദ്ധതിയുടെ പുറത്ത്
സംവിധായകൻ എടുക്കുന്ന ഒരാൾ തീരുമാനിക്കണമല്ലോ, ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് വേണ്ടതുണ്ട്. 56 അഭിപ്രായം വരും. തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരാൾ ആണ് സംവിധായകൻ. അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾ ആണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ താതൻ, അല്ലെങ്കിൽ ദി ഫാദർ ഓഫ് ദിസ് ഈ ആർട്ടിസ്റ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ സംവിധായകനാണെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് വായിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഇപ്പം ഒരു ഭയങ്കര ഡിസ്കഷൻ നടക്കുകയാണ്. ഒരു ആക്ടറും ഇവരും തമ്മിലൊരു ഡിസ്കഷൻ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ മുറിക്കകത്ത് മൊത്തം അതിന് തറയൊന്നുമില്ല. ആ തറയ്ക്കകത്തൂടെ ഈ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ പണ്ട് കൊല്ലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഈ മഡ് പിന്നെ ഈ മഡിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ നടക്കുന്ന 2 കാലിൽ നടക്കുന്ന മീനുകളുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇറ്റ് വിൽ യൂസ് ഇറ്റ് ഫിങ്സ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് a front not crab, it's fish. It's അതിൻ്റെ mud walker. You can Google it down. It's not there now in Kerala, but I used to see like that in my childhood days. അപ്പം മഡ് ക്രാക്കർ അല്ലെങ്കിൽ മഡ് വാക്കേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ചെളി ഇങ്ങനെ വായിക്കകത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇത് ചെയ്ത് ആ ഒരു ഭയങ്കര പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് 2 പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാർ തമ്മിലുള്ള സംസാരം നടക്കുന്നത്. അപ്പം അത് പിക്ചറൈസ് ചെയ്യാൻ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി. എവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ മഡ് വാക്കേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവരും? അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്കിൾസാണ്. ഇതിന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ. ഇത് അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല, ഇത് റീഡേഴ്സിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അതാണ് ഏറ്റവും ഭയങ്കര. അതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു എഴുതി വെച്ചൊരു സംഗതി എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും എഴുതി വെക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് 90% ഓഫ് ആൾക്കാർ എഴുതുന്നു, എല്ലാവരും ഒന്നും പറയുന്നില്ല, ഒരു പകുതി മുക്കാൽ ആൾക്കാരെല്ലാം എൻ്റെ സിനിമ, എൻ്റെ കൃതി, മൈ റൈറ്റിംഗ് ഒരു സിനിമയായി മാറണേ എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതി വയ്ക്കുന്ന ഒന്നും സിനിമയാവാത്ത എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അത് സിനിമയാക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള വെല്ലുവിളി ആ സിനിമയ്ക്കകത്ത് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടും കൂടാ. അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് സിനിമയാക്കാനുള്ള എലിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ കുറേ ഭാഗങ്ങൾ എനിക്ക് വെല്ലുവിളി, എനിക്കൊരു ഒബ്സ്ട്രക്കിളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ചാലഞ്ചിങ് മീ ചില പാർട്ടുകൾ എന്ന് തോന്നുന്നിടത്താണ് അവിടെ ഒരു സംവിധായകനുള്ളൊരു ആർട്ടിസ്റ്റും ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾ ആ സിനിമ എനിക്ക് എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വരുന്നത്. അല്ല, ഇതെല്ലാം എവറിത്തിങ് അത് കണക്ക് എഴുതി വയ്ക്കുന്നത്. പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് എ സിനിമ എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞല്ല. റൈറ്ററിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസും അത് സിനിമയാക്കുന്ന എക്സ്പീരിയൻസും രണ്ടാണ്. ദൃശ്യം അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്, സീൻ ഈസ് ദയർ, പക്ഷേ എനിക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരാളുടെ വേദന, അയാളുടെ ആർട്ടിസ്റ്റിക് വേദനയിൽ നിന്നാണ് അയാൾ വന്ന് ചോദിക്കുന്നത്, ചേട്ടാ ഇതെനിക്ക് സിനിമയാക്കാനായിട്ട് തരുമോ, വിൽ യു ഗിവ് ദാറ്റ് ഗിവ് ഇറ്റ് ടു മീ ടു വിഷ്വലൈസ് ഇറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ അത്ര വേദനയുണ്ട്, ആർട്ടിസ്റ്റിക്കായ വേദനയാണ്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതാണ് ഡിഫറൻസ് അല്ലേ. എഡിറ്റർ മനോജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, മനോജ് കണ്ണോത്ത്. എനിക്കിപ്പോൾ വിഷ്ണു ചേട്ടൻ ചോദിച്ചതായിട്ട് അനുബന്ധമായിട്ട് പറയാനുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യം, ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ അമ്മിണിപ്പിള്ള വെട്ടുകേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥ സിനിമയാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ കഥ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാം, ഇവിടെ നിർത്താമെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്ന ആ സമയം മുതൽ നമ്മളെടുക്കുന്ന പെയിനും ടെൻഷനും വേറെയാണ്. കാരണം ഒന്ന്, അത്ര പരക്കെ വായിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സാഹിത്യകൃതി, അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ വായിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഏറ്റവും ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എനിക്ക് സിനിമയിലോട്ട് എടുത്തിട്ടേ ഇല്ല. അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു തലമുറകളുടെ കഥ പറയുന്ന ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അമ്മിണിപ്പിള്ളയുടെ അത് അമ്മിണിപ്പിള്ള ഇതായി പൊടിയൻ ഇയാളുടെ ഇവരുടെ റൈവലറി തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം അവർ പോയി, ഇയാൾ പേർഷ്യയിലേക്ക് പോയി, പേർഷ്യയിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് എല്ലാ വർഷവും ഇയാൾ തിരിച്ചു വരാതിരിക്കുന്നു. അയാളുടെ ആ സമയത്ത് വാസന്തിക്ക് കുട്ടി ഉണ്ടാകുന്നു, വാസന്തിക്ക് കുട്ടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മറ്റേ പീയൂഷ് എന്ന് പേരിടുന്നു അല്ലേ. എന്നിട്ട് വാസന്തിയുടെ കുട്ടീനെ അമ്മിണിപ്പിള്ളയും രുക്മിണിയും കൂടെ വളർത്തുന്നു. എന്നിട്ടും പേടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റാത്ത പൊടിയൻ പേർഷ്യയിൽ നിന്ന് എല്ലാ വർഷവും ഷർട്ട് പീസും സാധനങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം അയക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ അയാൾ അമ്മിണിപ്പിള്ളയ്ക്ക് ഒരു ഷർട്ട് പീസ് അയക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ എല്ലാ പ്രതികാരത്തിൻ്റെ, ഇവരുടെ റൈവലറി അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ പോലും അയാൾ കുട്ടിക്കും വാസന്തിക്കും സാധനങ്ങൾ അയക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഷർട്ട് പീസ് അയക്കും. ആ ഒരു ഷർട്ട് പീസ് പോലും അമ്മിണിപ്പിള്ള തയ്ക്കില്ല. എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ അയാളെ തയ്ക്കാണ്ട് അയാളുടെ തടി അലമാരിൽ ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇയാളുടെ വളരുന്ന പകയ്ക്കൊപ്പം
ഈ പിന്നെ ഷർട്ട് പീസുകളുടെ തുണിയും ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അമ്മിണിപ്പിള്ള. അത് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റഫറുമാണ്. അത് സാഹിത്യം അതിന് എത്രയോ സിനിമകൾക്കും മേലെ വളരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ധൈര്യമില്ല അത് ചെയ്യാൻ. അത് പിന്നെ മലയാളം പോലെ തന്നെ ഒരു സിനിമയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്കതിൻ്റെ പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് റോഷനെ ഒന്നും വയസ്സനാക്കാനുള്ള ധൈര്യം എനിക്കില്ല. ഒരു പ്രോസ്തെറ്റിക് മേക്കപ്പ് ഇട്ടിട്ട് കമൽഹാസൻ സിനിമയിലൊക്കെ വരുന്നത് പോലെ ഒരു വൃദ്ധനായ പൊടിയനെ കാണിക്കാനുള്ള ധൈര്യമില്ലായ്മയാണ് നമ്മളെ അത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്നത്. അപ്പം എന്നിട്ട് നമ്മളതിനെ വേറൊരു രീതിയിലേക്ക് ചുരുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അമ്മിണിപ്പിള്ള വെട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാഹിത്യ രൂപത്തിൽ നിന്ന് ഇനിയും മികച്ച സിനിമകൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ബാക്കിയാണ് ആ പുസ്തകത്തിനെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. അത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം അത് നമുക്ക് ആ സ്ട്രക്ചർ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ്. വി നോ ദി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ സിനിമ, ദി ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ വെച്ചാൽ അതൊരു ഫ്രെയിം ഈസ് ലിമിറ്റഡ്. നമുക്കതിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് വെച്ചാൽ വലിയ എന്തുവാ ജിബിലോ മറ്റേ സാധനമല്ലോ ഒരു ക്യാമറയായിട്ട് വൺ ക്യാൻ റൺ. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇമാജിനേഷൻ ഹാസ് നോ ലിമിറ്റ്സ്. അതുകൊണ്ടാണ് സാഹിത്യം എപ്പോഴും ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കതിൽ പേടി വരാത്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവസാനം ഒരു റൈറ്റർ എന്നുള്ള കാര്യം. എൻ്റെ അടുത്ത് ശ്രീജിത്ത് പിന്നെ രാജേഷ് സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ രാജേഷ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ രാജേഷ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ അത്ര ലൈഫും ഈ സാധനം പറഞ്ഞ് രാജേഷ് പറഞ്ഞു അത് നമുക്ക് പറ്റില്ല, അങ്ങനെ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷനിൽ അത് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രധാന സംഗതി പോയില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴത്തേക്ക് രാജേഷ് പറഞ്ഞു അല്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരാൾക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്കറിയാം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നോ ഡെഫിനറ്റ്ലി നോ. ഞാൻ വേറൊരു ഇതിൽ നിന്നുള്ള വേറൊരു വേർഷൻ നിങ്ങൾ ആസ് ആൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്നൊരു വേർഷൻ കാണുന്നതാണ് എനിക്കിത്. എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ആ ലിറ്ററേച്ചർ അവിടെ തന്നെ കിടക്കും. ലിറ്ററേച്ചർ വിൽ സ്റ്റേ ദെയർ ഫോർ എവർ. അതിൽ നിന്ന് പുതിയൊരു വേർഷൻ രണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റുമാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം ആർട്ടിസ്റ്റുമാർ ചേർന്ന് അതിൽ നിന്ന് അവരുടേതായ ഒരു വേർഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സാധനം ഡെമോക്രസി എനിക്കില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് റൈറ്ററായിട്ട് വേർഷൻസ് മേക്കം അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഇത്. അവർ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിൽ നിന്ന് ഒരു വളരെ ഒരു നെറേറ്റീവ് ഇതായിട്ട് അവരുടെ ലിമിറ്റേഷനിൽ നിന്ന് അവൻ്റെ മൈന്യൂട്ട്നെസ്സും എല്ലാം കൊണ്ട് എപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു പിക്ചർ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു. അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ അനുവാചകനാണ്. ഞാൻ അതിൻ്റെ ആ വർക്കിൻ്റെ അനുവാചകനാണ് ഞാൻ വേറെ സാധനം. അതാണ് അതിൻ്റെ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. അപ്പോൾ ഈ ഫെസ്റ്റിവൽസിന് കുറവുള്ള ഫെസ്റ്റിവൽ നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും കോമ്പറ്റീഷന് പോകാറുണ്ട്. ഫെസ്റ്റിവൽസിന് കുറച്ചൊക്കെ കമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമകളിൽ ചില സിനിമകൾ ഫീച്ചർ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ലാതെ സ്റ്റിൽ ഇറ്റ്സ് എ കമേഴ്ഷ്യൽ മൂവി അല്ലേ ശ്രീധ? അത് ഐ കുഡൻറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ്. പക്ഷേ അത് ഇറ്റ്സ് എ കമേഴ്ഷ്യൽ മൂവി. See, if within the industry you can sabotage you can exploit the devices of industry and make a good movie. That's see, you can consider like that, but the festivals are running around so many other equations. That's what I am telling. You can make a very good movie within the framework of industry. From Bollywood, there are very good movies. Some very good movies made in Bollywood also. Even in Hollywood, there's a very brilliant kind of artistic films are made in Hollywood also. But these woods are made all these problems to the aesthetics of cinema also. In the other hand, anyway, these kind of youngsters can you take the weapon from within. That's the theory.
ഞാനും ഞെട്ടി. We all consider this as a in the confinement of an industrial that commercial cinema. But we use our creativity. That's the thing. But yeah, that's very thankful to such audience and such. Yeah. നോർമലി നമ്മൾ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവർക്കും പിന്നെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ആളുകളും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള സമയവും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു സ്പേസും എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് അപ്പം സാധാരണ ഇപ്പം നമ്മളുടെ രീതി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ട്. സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഈ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫൂട്ടേജസും സാധനങ്ങളും വന്നിട്ട് എഡിറ്റർ വേർഷൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുക എപ്പോഴും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ അതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ഒരുമിച്ച് ഇരിക്കും. ആ ഇരുത്തത്തിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള പിന്നെ അഭിപ്രായങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഫൈനൽ എഡിറ്റിലോട്ട് വരിക ചെയ്യുക. ഇന്നലെ സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ ഓൾറെഡി മ്യൂസിക്കിനെയും എഴുത്തിനെയും ഒക്കെ പറ്റി ഇവിടെ സംസാരിച്ചു. സിനിമയുടെ ആർട്ട് വളരെ നന്നായിരുന്നു, ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നെ ഫ്രെയിംസ് വാസ് നൈസ്. പിന്നെ ഗ്രേഡിങ്ങിൽ അവിടേക്ക് കുറച്ച് ജമ്പ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിനിമ കണ്ട സമയത്ത്. പിന്നെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള 2 ചോദ്യങ്ങളാണ്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, ഒരു ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോവൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വായിക്കാൻ സാധ്യത, സിനിമയ്ക്ക് മുൻപേ വായിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു നോവൽ, ഇപ്പോൾ ആടുജീവിതം പോലെയാണെങ്കിലും ഇപ്പം അമ്മിണിപ്പിള്ള വെട്ടുകേസാണെങ്കിലും ഓൾറെഡി വായിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു നോവൽ ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമയായിട്ട് ഇറക്കുമ്പോൾ ഡയറക്ടറിന് വരാനുള്ള വെല്ലുവിളികൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, ഇപ്പോൾ സൗണ്ട് മിക്സിങ്ങിനെ പറ്റിയും സൗണ്ട് ഡിസൈനിങ്ങിനെ പറ്റിയും സൗണ്ട് മിക്സിംഗ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനെ പറ്റിയൊക്കെ അവിടെ കുറേ സംസാരിച്ചു. ആൻഡ് സിനിമ ഒരു ഫുൾഫിൽനെസ്സിലോട്ട് എത്തിക്കുന്നത് ഐ തിങ്ക് ഈ മിക്സിംഗ്, ഡിസൈനിങ് ആൻഡ് ഗ്രേഡിംഗ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴാണ് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു നാഷണൽ ലെവലിലേക്ക് സിനിമകളെ അംഗീകരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവാർഡ് നൽകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഈ കാറ്റഗറിയൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതലും ഒഴിവാക്കലാണ്. സൗണ്ട് മിക്സിംഗ് എഞ്ചിനീയർക്ക് അവാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കിയെന്നാണ് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത്. സോ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു സിനിമ അപ്പം 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 ഇല്ല മിക്സിംഗ് ഇതില്ലേ? ഇല്ല ലാസ്റ്റ് ഇയറോട് കൂടി അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സോ അപ്പം അപ്പോൾ കുറേ തവണ ഇപ്പം ലിറിസിസ്റ്റുകളെ പലപ്പോഴും യൂട്യൂബിലെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നു എന്നൊക്കെ അൻവർക്ക് ഉൾപ്പെടെ BK ഹരിനാഥൻ ഉൾപ്പെടെ ആളുകൾ പല സ്റ്റേജുകളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അവരെ പിന്നിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കുന്നു. അപ്പം സിനിമയ്ക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പൂർണ്ണത നൽകുന്ന ആളുകളെ പലപ്പോഴും ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ മതിയായ പരിഗണന നൽകുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഒരു സിനിമയുടെ പ്രവർത്തനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ? പിന്നെ അതിലത് ഇതിപ്പം ഞാനും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു 2 ആയിട്ട് തന്നെ. പിന്നെ അങ്ങനെയല്ല, ഇതിപ്പം ഈ ഇപ്പം ഞാൻ സിനിമയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് പോസ്റ്റർ ഡിസൈനറായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ പോസ്റ്റർ ഡിസൈനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനത്തിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള റിക്കഗ്നിഷനും ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. അതായത് പിന്നെ അതൊരു ക്രിയേറ്റീവ് ഫീൽഡാണ്. ഒരു സിനിമയുടെ ഏറ്റവും ആദ്യം ഒരു സിനിമയെക്കുറിച്ച് ആളുകൾ അറിയുന്നത് അതിന് മുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടം കലാകാരന്മാരുണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു തരത്തിലുള്ള പിന്നെ അവരെവിടെയും തിരിച്ചറിയപ്പെടാണ്ട് പോലും അതെ. അപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചോദ്യം. അപ്പം അന്നേരം നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നൊരു ഉത്തരം, ഈ ഒരു കണ്ടൻ്റ് ആണല്ലോ ഒരു ജൂറിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കണ്ടൻറ്റിൽ പോസ്റ്റർ ഇല്ല. കാരണം ആ പോസ്റ്റർ മതിലൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞു, അത് മഴയും പെയ്ത് വെയിലും കൊണ്ട് തീർന്നു. അപ്പോഴേക്കും അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ആളുകൾ മറന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഈ കണ്ടൻറ്റ് മാത്രമേ ജൂറിയുടെ ഫ്രണ്ടിലുള്ളൂ. അപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ മേഖലയിലും ഉള്ള ആളുകൾക്ക് പിന്നെ അത് റെക്കഗ്നിഷൻ കിട്ടേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് യെസ്